السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج میں حمزہ فاروقی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوں. تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت ہم سارے بھائی اسلام آباد، لاہور، ایون آسٹریلیا سے، ایون ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کے یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی خوشیاں غم بانٹنے کے لیے جو ہم ایکچولی کیجول بیٹھتے ہیں. اس دفعہ ہم نے سوچا چلے اپنی میموریز کو کیپچر کیا جائے اور ان کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا جائے. تو ہم کوشش کریں گے کہ فردن ایک دوسرے کے ساتھ کوشچنز بھی کریں گے، ایک دوسرے کے پروفیشنلز کے کیا کیا کوئی کیا کیا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ میموریز کچھ ہم اس طرح سے کریٹ کریں گے یہاں پہ. تو ہم سیکشن رکھ لیتے ہیں، اگر آپ لوگ سارے مشورہ دیں، مطلب کہ ہم کوشچن ٹائپ کر لیتے ہیں. میں سنت کے مطابق بھی اسٹارٹ کروں گا رائٹ ہینڈ سے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں جناب ہمارے بڑے بھائی، میرے خیال میں دوسرے نمبر والے ہیں نا، دوسرے نمبر والے ہیں، تو بلکہ ہونا چاہیے تھا کہ آفتاب سے شروع کیا جائے، لیکن آفتاب چلے اب ادھر بیٹھے ہیں. جی عثمان بھائی، آپ کائنڈلی سب سے پہلے تو بتائیں کہ ویسے بیسیکلی آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، اور اس کے علاوہ باقی اپنا کوئی پروفیشن کے بارے میں تھوڑا بہت. یار میرا تعلق تو آپ کو پتا ہے، میں گجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا پروفیشن یہ ہے کہ میں ایز اے یو آئی یو ایکس ڈیزائنر اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوں، اور مجھے وہاں اسلام آباد میں جاب کرتے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے، اور الحمدللہ وہاں میں ایز اے ٹیم لیڈ جاب کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ پہلے بریفلی نا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن سارے کر لیں، اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں کریں گے. ہمارے ماشاء اللہ طلحہ فاروقی صاحب، طلحہ صاحب آپ ذرا تھوڑا اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، اپنی جاب یا اپنا کام یا آپ کا بیک گراؤنڈ. جی میں سیالکوٹ سے ہی ہوں، آپ کو بہتر پتا ہے، اور میں فارورڈ سورس میں ایز اے ایچ ایس سی افسر جاب کر رہا ہوں ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں، اور یہی روٹین ہے. ماشاء اللہ. جی ہمارے ساتھ شعیب بھائی ہیں. شعیب بھائی آپ بھی ذرا کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اس کے بعد ہم باقاعدہ پھر اس کو اسٹارٹ کریں گے. میرا نام محمد شعیب فاروقی ہے، اور میں سیالکوٹ سے ہی ہوں، اور ابھی لاہور میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں جاب کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پہ ایز اے کو فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر میں ورک کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اب ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جناب حافظ فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم گزارش کریں گے کہ حافظ صاحب سے بھی، حافظ صاحب آپ بھی اپنا کائنڈلی تھوڑا بریف انٹروڈکشن دیں. صاحب والا سے میرا تعلق ہے، اور میں ویسے گزشتہ دنوں پہلے کڈس کلب گرامر اسکول میں ایز اے سینئر ٹیچر کس ڈپارٹمنٹ میں تھا. ابھی میں نے اپنا نیا بزنس اسٹارٹ کیا ڈرائی فروٹ کا اور اسٹیشنری کا ہول سیل کا. وہ تو میں 3 سال سے کر رہا ہوں. ابھی ڈرائی فروٹ کا میں نے اپنا ہول سیل کا میں نے بزنس اسٹارٹ کیا، وہ الحمدللہ چل رہا ہے، بہت اچھا. ماشاء اللہ. جی اس کے بعد لاسٹ میں ہم صاحب سے سب سے چھوٹے قدو کامت میں سب سے بڑے ہمارے بھائی احمد فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی کائنڈلی اپنا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیں، اس کے بعد ہم پھر باقاعدہ پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. جی میرا نام تو آپ نے بتا دیا ہے، احمد فاروقی میرا نام ہے. تو ان کی طرح یعنی میرے بھائی کی طرح میرا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، سوال سیالکوٹ سے، اور میں ابھی کہہ لیں کہ آسٹریلیا ہوتا ہوں، اور ریسنٹلی آیا ہوں میں چھٹیوں 2 ماہ کی چھٹیوں کے لیے، اور بس کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں ہمیں تو چلے سب کو پتا ہے، آپ آڈینس کو بھی ذرا بتا دیں کہ کیا جاب وغیرہ یا کیا آپ کی مصروفیت ہے. جی میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو بس کہہ رہے ہیں کہ وہی وہاں پہ میرا پروفیشن ہے، اسی میں جاب کر رہا ہوں، اسی فیلڈ میں. اور لاسٹ میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں، حمزہ فاروقی نام ہے میرا. بیسیکلی میں بھی حوالہ سے حافظ صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں. 9-10 سال میں ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک رہا ہوں. آج کل یو آئی یو ایکس جو عثمان بھائی پہلے بتا چکے ہیں، اور انہی سے میں نے کام سیکھا، اور اب اسی فیلڈ میں ہوں. تو ویسے نا ہم میں سے شعیب بھائی ہیں، ان کی بھی ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے بارے میں نا میڈیم تقریباً لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے، حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب ماشاء اللہ اپنا بزنس کرتے ہیں. اس کے بعد احمد بھائی ہیں، میکینیکل انجینئر ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک 2 لائن میں نا اپنے پروفیشن کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے جائیں، کہ ہو سکتا ہے اسی پوڈ کاسٹ کے ذریعے آنے والے لوگوں کو کوئی ایک روڈ میپ بھی مل جائے. جیسے یو آئی یو ایکس ڈیزائنر میں بھی ہوں، لیکن میرے سینئر ہیں ساتھ عثمان بھائی. گرافک ڈیزائننگ کا لوگوں کو پتا ہوتا ہے ویسے، تو یہ یو آئی یو ایکس کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں. یار یو آئی یو ایکس کے بارے میں نا لوگوں کا بڑا کانسیپٹ اتنی جلدی سمجھ نہیں لگتا. تو میں سے سمپل سی مثال میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک بلڈنگ آپ بناتے ہیں، تو آپ جب بھی کوئی ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ انجینئر سے اس کا نقشہ بنواتے ہیں.
تو اسی طرح یو آئی یو ایکس بھی جب بھی کوئی ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن بنتی ہے تو اس کا ایک نقشہ بنوایا جاتا ہے. اس نقشے کے مطابق پھر جو انجینئرز ہوتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو جو نقشہ بنانے کا کام ہوتا ہے وہ یو آئی یو ایکس کا کام مطلب یہ ہوتا ہے. جو بھی موبائل میں کوئی اپلیکیشن وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہے ساری، تو اس کے اندر کوئی رنگ آ گئے نظر آ گئے، بٹن کس طرح کے بننا ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہی آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. جی یہ صاحب کو تو بہتر پتا ہے، آپ یو آئی یو ایکس ڈیزائنر ہے. اور یہی ہاں جی موبائل اپلیکیشن کی جو جتنے بھی نیویگیشن وغیرہ ہوتی ہیں اس کا جتنا نقشہ ہوتا ہے، کون سا بٹن کدھر ہونا چاہیے، تو یہ یو آئی یو ایکس کا بیسیکلی یہ اس کی جو یو آئی کو یوزر انٹرفیس بولتے ہیں، یوزر ایکسپیرینس یو ایکس کو. تو الحمدللہ آج کل اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے جب سے آئی ٹی پاکستان کے اندر آئی ہے. تو کیا فیوچر کوئی آپ کو نظر آتا ہے یو ایکس کا؟ کیونکہ آپ کو پتا آج کل اے آئی کے بڑے زیادہ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، اے آئی ایجنٹس بھی آ گئے ہیں اور اے آئی کسٹمر سافٹ ویئرز بھی آ گئے ہیں. تو کیا اس کی مدد سے فرق پڑے گا اس فیلڈ کو یا یہ گروتھ کرے گی؟ یہ بہت سوال عام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو اے آئی آئی ہے وہ ڈیزائنرز کی جاب کھا جائے گی. تو ہے نہیں ایسا، لیکن یہ ہے کہ اس کو مگر کسی اینگل سے دیکھا جائے نا، اگر تو آپ آپ کی گروتھ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کی جابس کھا جائے گی. اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو اے آئی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، اپنی گروتھ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ کی جاب نہیں کھا سکتا. اگر آپ اے آئی آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنی یو آئی کے اندر چیزیں اس طرح انٹیگریٹ کریں کہ آپ اتنے اسکلفل ہوں کہ آپ مارکیٹ کو کمپیٹیٹ کر سکیں. تو آپ کی جاب ختم ہونے کے بجائے آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی اور لوگ آپ کو ایسے لوگوں کو سرچ کریں گے. سعودی عرب میں عام یہ بات مشہور ہے کہ وہ ریزیڈنسی نہیں دیتے، مگر اب سعودی عرب نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو اے آئی انجینئرز ہیں، جو پرومپٹ انجینئرز ہیں، جو پرومپٹ لکھتے ہیں، ہم انہیں ریزیڈنسی بھی دیں گے. میرا کتنی گروتھ ہے اس فیلڈ میں. تو آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ گروتھ ہے اور الحمدللہ. کیا پاکستان کے اندر میرے خیال میں اسلام آباد کی اسپیشل کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ آئی ٹی میرے خیال میں اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، شاید کراچی کے بعد اسلام آباد ہی بڑی مارکیٹ ہے. ہاں پاکستان کے اندر اسلام آباد، کراچی، لاہور میں بہت زیادہ آئی ٹی کا اسکوپ ہے. ویسے سیالکوٹ میں ماشاءاللہ 2-3 سال سے ابھی اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ گروتھ نظر آئی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ادھر سیالکوٹ میں جاب کر رہا ہوں. تو دوسرا نا میں اب طلبہ کی طرف چلا جاؤں گا. آپ سے نا 2 کویشچن پوچھنا چاہوں گا. ایک تو میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ فارورڈ سپورٹ سے کمپنی ہے سیالکوٹ میں جہاں پہ طلبہ بھائی جاب کرتے ہیں، اور ہم اپنے آڈینس کو بتانا چاہیں گے کہ فارورڈ سپورٹ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو پوری دنیا کے آلموسٹ، اگر میں غلط نہ ہوں، 40% بال شاید فارورڈ سپورٹ سے جاتے ہیں. ابھی جو ورلڈ کپ 2026 میں آ رہا ہے اس کا بال بھی فارورڈ سپورٹس کے اندر جا رہا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ڈیٹیل تو ویسے طرح بھائی بتا سکتے ہیں. ایکچولی آپ کی فیلڈ فٹ بال سے اسپیشل ریلیٹڈ ہے یا فیکٹری کے مینجمنٹ کے اندر ہے، یا آپ نے بھی بتایا کہ ایچ ایس سی، تو ذرا ایچ ایس سی کیا میری چیز ہے؟ فیلڈ جو آتی ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن میں آتی ہے بیسکلی. اس میں کوئی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بیسکلی میری جو فیلڈ ہے وہ کنسٹرکشن میں بھی آ جاتی ہے، کنسٹرکشن سیفٹی میں بھی آ جاتی ہے، اس میں آئل اینڈ گیس جو ہے اس میں بھی آ جاتی ہے، اور ہر قسم کی جو فیلڈ ہے نا اس میں سیفٹی مسٹ ہوتی ہے. مطلب سیفٹی سے مراد سیفٹی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہیلتھ، مطلب ایک انسان کی سیفٹی. بیسکلی اگر ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، اگر ادھر فٹ بال مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے تو ادھر صرف فٹ بال نہیں ہوں گے، ادھر ان کا مٹیریل، کیمیکل، اس کے بعد مشینری ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے جتنی بھی وہاں پروڈکٹ ہیں، سب سے پہلے تو انسان جو ہے اس کی ہم نے سیفٹی چیک کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو جیسے وہ یلو ہیلمٹس وغیرہ جی یہ وہ اس فیلڈ ہے بالکل شاید. جی، اس میں ہمارے پی پیز وغیرہ آ جاتے ہیں، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی سیفٹی آ جاتی ہے، ہماری مشینریز ہیں ان کی سیفٹی آ جاتی ہے. اس کے بعد ہماری جو بلڈنگز ہیں ان کی سیفٹی آ جاتی ہے. اوور آل جو سیفٹی ہے وہ ساری اس میں فیلڈ میں آ جاتی ہے. اس کا بیسکلی پاکستان میں اتنا اسکوپ نہیں ہے. ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سیالکوٹ شہر پورے پاکستان میں نا اس فیلڈ کو سیریس نہیں لوگ لیتے، نہیں تو اس کا کیا نقصان ہے یا اس کو سیریسلی لینا چاہیے، یا یہ ایک ایچ ایس سی آفیسر آ کے کمپنیز اپنے فائنانس پہ بوجھ ڈالتی ہیں صرف، یہ کیا اس میں آپ بیسکلی یہ پاکستان میں اس کا اتنا کہہ لیں کہ اسکوپ نہیں ہے.
وہ اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ ہماری ادھر جتنی بھی کمپنیز ہیں نا وہ زیادہ تر کمپلائنس نہیں ہے. کمپلائنس میں بیسکلی ہوتی ہے اگر آپ کسی ملٹی نیشنل برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کمپنی جو ہے نا کمپلائنس ہوتی ہے. آپ اس کی آئی ایس او سرٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کمپلائنس بیسک ہوتی ہے اگر آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ, جیسے برانڈ ہو گیا, ایڈیڈاز ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد نائکی ہو گیا, ان کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ آئی ایس اوز کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ لیں کہ ایک سرٹیفکیشنز آ جاتی ہیں جو کمپنی برانڈ کہتا ہے کہ یہ ہمیں مسٹ چاہیے ایک, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے اپنے پرسنل کہہ لیں کہ سرٹیفکیشنز بھی ہوتی ہیں. ایڈیڈاس کی اپنی سرٹیفکیشنز ہیں. انوائرمنٹ کے اوپر ان کا بڑا سکوپ ہے. اگر انوائرمنٹ ان کی, اگر آپ اس کے پراپر نہیں اترے, بیسکلی ان کا ایک سافٹ ویئر ہے اسپائک, ٹھیک ہے. اسپائک میں ہمارے 15 نمبر ہوتے ہیں, وہ ٹوٹل انوائرمنٹ کے اوپر ہے. اگر آپ اس میں 15 سے 14 پہ آ جاتے ہیں نا تو اس حساب سے آپ کی پروڈکشن میں کمی آ جاتی ہے. مطلب اتنا شارٹ آپ کہہ رہے ہیں کمپلائنٹ ہونا چاہیے, کمپلائنٹ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں کہہ لیں کہ گنی چنی کوئی 10 سے 15 کمپنی ہیں جو کمپلائنٹ ہیں. ویسے اس چیز سے فرق پروڈکشن پہ آتا ہے, فرق بہت فرق پڑتا ہے اس سے. اگزامپل دوں, اگر آپ کی کمپنی میں ہماری فارورڈ میں اگر کوئی لیبر ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر کوئی انجری وغیرہ ہو جاتی ہے, فنگر کٹ ہو جاتی ہے, تو ہمیں یہ چیز بھی رپورٹ کرنی پڑتی ہے ایڈیڈاس کو, اور اس پہ بھی ہماری پروڈکٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے جب تک ہم اس کیس کو کلوز نہ کریں. تو یہ کہہ لیں کہ بہت ضروری ہے, ہر فیکٹری میں ہونا چاہیے. پاکستان میں تقریباً کہہ لیں کہ 20 سے 25% ہوگا, گروتھ ہونی چاہیے اس ہاں, اس میں لازمی ہونی چاہیے. اس کا زیادہ تر سکوپ جو ہے سعودیہ دبئی میں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ادھر بہت اس کا. اچھا, یہ فیکٹریز میں ہی ہوتا ہے یا ویسے میں احمد صاحب سے بھی پوچھوں گا, شاید آپ کی فیلڈ میں بھی یہ چیز آتی ہے, وہ آپ کی طرف بھی آتے ہیں. میں چلنا چاہوں گا جناب شعیب صاحب کی طرف کہ سائیکالوجسٹ ہے, ٹھیک ہے. عام لفظوں میں نا لوگ کہتے ہیں شاید سائیکالوجسٹ پاگل ہے, یا عام لفظوں میں کہتے ہیں لوگ کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بس دوائیاں دیتے نہیں, باتیں کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو فیلڈ ہے, تو اس کے بارے میں ذرا آپ شارٹلی بتائیے گا. اچھا, سائیکالوجی ایک نا بہت اچھی فیلڈ ہے. ہماری جو جتنی بھی مائنڈ کی ہوتی ہیں ایشوز ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیل کرتی ہے. اچھا, ابھی جو ہے طلحہ بھائی بات کر رہے تھے کہ جو انڈسٹری کے اندر جو بھی یہ اس آرگنائزیشنل سائیکالوجی بھی ہوتی ہے. پھر اس کے تقریباً کوئی 52 کے قریب شاخیں ہیں سائیکالوجی کی پوری دنیا کے اندر, اور اس کے اندر پھر ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہے, کلینیکل کوگنیٹیو فورینسک سائیکالوجسٹ ہے, کریمنل سائیکالوجسٹ ہے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز آتے ہیں جو کہ سائیکالوجی اور ہماری مائنڈ کے ایشوز آتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. اور پھر باقی یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے اندر ظاہر بات ہے اس کا اسکوپ تھوڑا کم ہے, لیکن آفٹر کووڈ اس کا اسکوپ تھوڑا سا ان ہوا ہے, کیونکہ میڈیکل کا تھوڑا میرٹ تھوڑا کم ہو گیا تھا, تو اس لیے اس کا اسکوپ تھوڑا ہو گیا, اور وہاں پہ اب یونیورسٹیز جو ہے نا وہ ان ہوئی ہیں سائیکالوجی کے اندر. شعیب بھائی, مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک پرابلم ہے, مجھے اس کے اوپر بڑا ہمیشہ اس کوشچن میرے مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں سچ میں یہ سائیکی کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے کیوں ہیں معاشرے کے اندر, سے یا جو اسکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا معاشرے میں اپنے آپ کو شو کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ نارمل ہے, تو اس کو آپ اپنی ٹرم کے اندر کیسے سے فکس کرتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت اچھا کوشچن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ یہ ہمارا جو مائنڈ ہے, جو ہمارا برین ہے, یہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں بخار ہوا, ہمیں کوئی بھی دوسری بیماری ہوئی, ہم باغے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یار ڈاکٹر مجھے یہ والی بیماری ہے, اس کی میڈیسن لیتے ہیں. لیکن جب مائنڈ کی باری آتی ہے تو ساری فیملی چپ, بولنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ ہم پاگل کہیں گے. وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو جہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ ریہیبلیٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کو چھوڑ جاتے ہیں, لوگ ان کو 6 مہینے سال بالکل, اس کے بعد ملنے بھی نہیں آتے ان کو. میں نے اس کے اوپر ایک سیشن کیا تھا کہ کیوں نہیں ملنے آتے ہیں لوگ.
वो इसलिए नहीं मिलने आते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो अपने आप को ना वो समझते हैं कि यार हमारी फैमिली क्या कहेगी कि हम इसको कर रहे हैं कि ये बंदा हमारा वो पागल है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसके ऊपर एजुकेट करना ज़रूरी है कि लोग पागल नहीं होते हैं, हाँ थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं, उनको थोड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और वो तो माशाल्लाह हमारे साथ ना हाफिज में ऐसा बैठे हैं, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँ, हम सबके सबसे बड़े भाई हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इस्लामी के लिहाज से भी माशाल्लाह ने दौरा हदीस किया हुआ है, दर्शन निज़ामी किया हुआ है, और दीनी खिदमात, बहुत वसी खिदमात, हम सब में सबसे वसी खत्म नबूवत के ऊपर जितना हाफिज साहब ने काम किया माशाल्लाह एक काबिल दीद काम है। इसके अलावा हाफिज साहब ना सिर्फ के दीनी तलीम को लेके दुनियावी तलीम के साथ भी माशाल्लाह मुस्लिक है, मास्टर्स किया हुआ हाफिज साहब ने, और इसके अलावा हम बताना चाहें कि बहुत ही कामयाब एक कारोबारी शख्सियत भी है। तो हाफिज साहब मैं एक तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दीन और दुनिया को साथ लेके मतलब आपने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है, इसके अलावा साथ बिजनेस अपना, तो इस सारे मामलात को कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरा हदीस 2016 में मेरा मुकम्मल हुआ था। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 8-9 साल हिफ्स की क्लास में शोबा हिफ्स में एज ए सदर मुदरस मैंने काम किया। बड़ा मेरे एक उस्ताद थे कारी मुनीर साहब, अभी भी उनका बड़ा कामयाब मदरसा है सियालकोट के अंदर हिफ्स का। उन्होंने मुझे कहा था कि आप दौरा हदीस करने के बाद अक्सर लोग इस तरफ भागते हैं कि जी हम किताबें पढ़ाना शुरू कर दें। कहते हैं, उन्होंने फिर मुझे कहा था कि आपने 2 साल 3 साल का मतलब आपने हिफ्स की क्लास लाजमी पढ़ानी। उसकी लॉजिक उन्होंने ये मुझे बताई थी कि अक्सर जो लोग हिफ्स की क्लास पढ़ाते हैं ना, कारी जो सिर्फ कारी होते हैं, तो वो बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, उनको मार धाड़ ये वो, बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती, सिर्फ वो कुरान पाक रटवा देते हैं लेकिन तरबियत नहीं करते। तो एक जो आलिम होता है ना, वो बच्चों की तरबियत भी करेगा और उसको कुरान का और अगर जरूरत पड़ने पर कुरान पाक के वाकयात वगैरह और वो भी जरूर उससे बताएगा। तो आप उसको हिफ्स की क्लास को पढ़ाएं। मैंने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे उसमें बड़ी दिलचस्पी। 8-9 साल पे मैंने वही किया, साथ जुम्मे की खिताबत भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे एक ताया जी थे कारी खलीफ फरूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़ी मेरे साथ शफकत की, बेइंतहा शफकत की। मेरा पहला मुसल्ला उन्होंने सुना और उसके बाद से लेके तकरीबन 17-18 साल 19 साल हो गए हैं मेरा रमजान शरीफ का मुसल्ला मिस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी रेगुलर चल रहा है। तो उसके साथ साथ अब वो चूंकि मैं एक स्कूल में हिफ्स की क्लास में था, तो फाइनेंशियली तौर पर स्कूल में इतनी ज्यादा सैलरीज नहीं होती, तो घर भी चलाना था। तो मैंने पार्ट टाइम फिर एक स्टेशनरी की दुकान पे जॉब शुरू कर दी। स्कूल से निकला बड़ा परेशान था, तो एक दुकान वाले से ऐसे मैंने बात की, मैंने कहा यार ये मैं पार्ट टाइम, अब जो पार्ट टाइम मुझे बहुत सारे काम मिल रहे थे वो, लेकिन वो ऐसे काम थे जो मुझे नहीं पसंद थे ना, वो करने वाले भी नहीं। फिर वो स्टेशनरी का काम मुझे पसंद भी था, अच्छा भी था। तो अब उसके साथ वो तो मैंने ऐसे पार्ट, लेकिन उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो जिनके पास था बड़े अच्छे थे। 3 साल हो गए मुझे उनके साथ। मैं गया था एज ए वो सप्लायर, मेरे वो लड़के वो ऑर्डर लेते थे, मैं चीजें सप्लाई करनी। शुरू में बड़ी मुश्किल हुई मुझे कि मैं मौलवी में जाके वो कापी पेंसिल शापर में सप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे एक बड़े मोहसिन थे, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने फिर मुझे एक एडवाइस दी कि आप जिसके पास काम कर रहे हैं ना, इस तरीके से काम करें कि आप उसकी जरूरत बन जाए। अब उस चीज को मैंने उस पर बड़ा फोकस किया। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के बाद मैं उनको जब भी कहता हूँ ना मैंने दुकान छोड़नी, तो महीने में ये हिसाब हो गया कि वो जितनी भी सप्लाइयाँ जाती हैं, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऑर्डर टेकर हूँ, मैं ऑर्डर लेता हूँ, बाकी सारे लड़के मेरे अंडर वो सप्लाइयाँ वगैरह देते हैं। तो साथ आप सब अपना भी कोई रखा उसके है? साथ फिर मैंने कहा कि मैंने सोचा कि ये तो चलो वहां पे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो क्योंकि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा बन गई, लोगों के साथ ताल्लुक, दुकानों वालों के साथ, मार्ट्स के साथ अच्छा खासा ताल्लुक। फिर मैंने वहां पे देखा कि अक्सर दुकानों पे ना ड्राई फ्रूट की खुद लोगों ने पैकिंग करके बड़ी ज्यादा तो मार्केटिंग थी। मैंने उस पर एक तजर्बा किया, मैंने थोड़ा सा सामान ला के खुद पैकिंग करके दुकानों पे देना शुरू किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा कामयाब, 2 दफा 3 दफा। अब मैंने उसको बाकायदा तौर पर एक बिजनेस के तौर पर मैंने शुरू किया। घर में माल लेके आता हूँ, उसको पैकिंग करता हूँ और ऑर्डर लेके, अब अल्लाह का शुक्र है स्कूल भी मार्ट्स भी लगे हुए हैं और वो एक बड़ा अच्छा मेरा एक बिजनेस ही बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी मोटिवेशन तो दोनों है सबके चीजें लिए। मेरी चल मैं रही लास्ट पे अहमद भाई से पूछना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग फील्ड के साथ तल्लुक है, इंजीनियरिंग फील्ड को आप मतलब कैसे एलैबोरेट करेंगे कि इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली
मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इस फील्ड के अंदर आना, फिर इसके बाद इस फील्ड को साथ साथ चलाना और फिर मुल्क से बाहर भी सर्व करना, तो ये कैसा है सारा सफर रहा, या आप इसको कैसे देखते हैं आगे, इसका फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है, या आपकी अपनी लाइफ कैसी गुजरी इसके अंदर? देखें, मेरा जो इंजीनियरिंग की तरफ आना, ये आप कह लेंगे शौक तो था, लेकिन शौक से ज़्यादा आप कह लेंगे बाय चांस, बाय लक भी एक बात होती है। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने ऑप्ट की थी ये, तब यही था कि मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, तो उस टाइम बस मैंने इंजीनियरिंग की। फिर था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को टॉप आए थे उस टाइम पे, क्योंकि अब भी है, तो फिर मैं इसमें आ गया, मार्क्स अच्छे थे तो मेरा एडमिशन हो गया। तो अच्छी फील्ड है, क्या आपके शौक के हिसाब से टोटली डिपेंड अच्छा, इसमें करता ना है। कुछ बताइए, मैकेनिकल एक्चुअली में एग्जैक्ट आम लोगों का ही होता है, मैं भी शायद समझता हूँ कि ये क्या गाड़ियों की स्पेसिफिक फील्ड है, या इसमें कोई इंजन वगैरह, ये मशीनें ये भी आ जाती हैं सारी? नहीं, ये स्पेसिफिकली गाड़ियों की नहीं, गाड़ियों की जो होती है वो ऑटोमोटिव होती है, वो ऑटोमोबाइल होती हैं जो भी उससे लिंक्ड होती है। इसमें और भी बहुत से आपकी ब्रांचेस आ जाती हैं, पावर प्लांट्स में अब जॉब करते हो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, जबकि देखिए ना, मैं इस फील्ड में नहीं हूँ। सो अब मतलब डिपेंड करता है कि आप ये जेनेरिक मेजर हाँ। फील्ड है ये। जैसे डॉक्टर है हाँ। MBBS करके, वो अब जैसे सर्जन, कोई सर्जन बनता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। अच्छा अहमद भाई, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ पेरेंट्स ये कहते हैं, या अभी जो ट्रेंड चल रहा है, या वो डॉक्टर की तरफ जाना पसंद करते हैं, या ज़्यादातर IT की तरफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर का स्कोप पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। तो आप क्या सजेशन करते हैं कि इसे ठीक है, पाकिस्तान के कि अगर नेशन के लिहाज से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर आपका इंटरेस्ट है तो आपको लाजमी करना चाहिए? देखें, इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली इंसान को उधर ही जाना चाहिए जहाँ पे उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन ज़रूरत और वो भी देखना चाहिए कि मौके किस में है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आजकल IT का स्कोप और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ दुनिया जा रही है, और ये भी सच है कि पाकिस्तान में मैकेनिकल की इंडस्ट्रीज़ उस तरह से नहीं है जो कि बाहर हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपका है अगर आप वाकई सच में जो इसको परस्यू करना चाहते हैं इस फील्ड को, तो आप करें, और फिर देखिए आपने अगर बाहर जाना, पाकिस्तान में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपका अगर बहुत ज़्यादा शौक है, आपने यही करने हैं, तो आप देखें, आप यूरोप जाएँ या ऑस्ट्रेलिया जाएँ, अमेरिका जाएँ, वहाँ जाकर आप करियर इसको परस्यू करें। बाकी आप मेडिकल करना है, वो आइडिया वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है, और उसमें जाना चाहिए इंसान को। तो आपका तो माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो गया, जी। तो आप के नॉलेज के मुताबिक फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली यूरोप या जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं या अरब कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो वर्थ है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कोई भी और इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स कह लें, उनके मुकाबले में ये ज़्यादा वैल्यूएबल है? सर असल में ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा है कि आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं जिनकी अपनी फील्ड में उनकी यानी अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर, अब एक पावर प्लांट के अंदर अगर एक इंसान है, वो प्लांट के अंदर वो कार मेंटेनेंस में है प्लांट्स की सारी, तो उसमें तो आप कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उसमें क्या रोल है, तो उसमें तो उसका मिनिमल सा रोल होगा ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपनी वर्थ है, मैकेनिकल नहीं आप सॉरी, मेरा क्वेश्चन रीडिंग है, मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अर्निंग सोर्सेज या जॉब वैकेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपॉर्चुनिटीज फॉरेन कंट्रीज में इसकी हैं काफ़ी। हाँ जी है। देखिए वो अभी शायद ऐड करूं, मे भी ये हो सकता है अगर इत्तेफाक करने सारे कि प्लेस टू प्लेस भी वेरी हो सकता है, जैसे शायद जापान के अंदर ये मैकेनिकल ऑटोमोबाइल बहुत है। देखिए मैं आपको सिंपल इसका एक आंसर देता हूँ। अभी शायद ये मेहर भाई ने भी बताया था कि आप मेहनत करें, वो मतलब काबिल होना चाहिए, कि ये बिल्कुल जो बात की थी कि जरूरत बननी चाहिए आप कंपनी। हाँ ये बात तो आपकी मुझे मैं कहता हूँ कि अगर ये इंसान का ये माइंडसेट होता है कि कोई ऐसा स्किल सीख के कंपनी की जरूरत समझे, तो फिर कंपनी उसको कह लेंगे एक तरह से उसकी मुंह बोली कीमत उसको पे करने के लिए तैयार। वो इस तरह होता है ना कि आप अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं ना, तो एक तो आपका है टाइमिंग, मतलब जो काम का टाइम है 8 से 6 या 8 से 5,
اگر کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ کمپنی کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کہہ رہے جی نہیں میں نے جانا ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ کام کرو, آپ کہتے ہیں جی میں نے جانا. اس ٹائم اگر آپ کہتے ہو جی ٹھیک ہے جی میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے میں کمپنی کو کام کر دیتا ہوں, تو پھر وہ آپ کے مشکل وقت میں وہ کہیں گے یار یہ بندہ ہمارے کام کرے. ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ان شارٹ اگر آنسر کروں تو سافٹ ویئر اور آئی ٹی میں جو ہے اگر فائنینشلی بات کریں تو پے زیادہ ہے, بس یہ اس کا آنسر ہے, پے زیادہ ہے. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا میرے خیال میں سمپلی ایک دو ورڈز میں آپ آنسر دیجیے گا, کیا پریفر کریں گے ایک دو ورڈ میں, جاب یا بزنس؟ مطلب کہ کیونکہ نا دیکھیں یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں, 90% لوگ یہی کہیں گے کہ بزنس, کچھ نا ایک مائنڈ یہ شعیب صاحب سائیکالوجسٹ ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں کہاں روزانہ صاحب کروں, مہینے بعد پیسے آئے, میں ایک مینیج کیا ہوا ہے کہ اچھا اس کا میں آنسر میں دینا شروع کروں گا. اچھا آج سے کچھ سال پہلے میں بھی اس جو تھا ڈبیٹ میں سوچتا تھا کہ جاب یا بزنس, لیکن یہ جو بزنس والا جو انسان کا دماغ ہوتا ہے نا, یہ انسان کو یہ کہہ لیں کہ وہ ایک طرح سے خیالی دنیا میں لے جاتا ہے, جو کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ یہ کہنا مطلب ٹھیک ہی ہوگا کہ زیادہ تر مڈل کلاس لوگ تعلق ہوتے ہیں. اب جو ہمیں جاب ورسز بزنس میں ڈالتے ہیں نا, وہ خود جو ہے نا ان کی جنریشنل ویلتھ ہوتی ہے, کاروباری لوگ ہوتے ہیں, وہ جب کسی کو ایسے جاب والے بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم کیا جاب کر رہے ہو, 9 to 5 جاب کر رہے ہو, تمہیں تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتی, یہ وہ سارا. اور وہ جاب بھی صرف وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی آپ بالکل ہی آپ کہیں گے لو لیول پہ کوئی جاب کر رہے ہو, اور وہ سارا. دیکھیں جب ایک انسان پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, پڑھ کے وہ اب ایک ڈاکٹر کو آپ کہیں گے ایک اسپیشلائزیشن اس نے کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھے سے ارننگ کر رہا ہے, تو اس کے ذہن میں بار بار یہ ڈالو یہ جاب کیا کر رہے ہو تم, بزنس کرو, لیکن وہ اپنا اس کا دماغ سے وہ چیز نکلتی جائے گی. جب کہ ایک اچھی جاب ملنا, اور جاب از اٹسیلف اے بزنس, لائک میں کہوں گا کہ اور بزنس از اے جاب. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے بزنس کر رہے ہو تو وہ بہت ہی آسان ہو جائے گی, بزنس بھی ایک جاب ہے, بزنس بھی ایک جاب ہے. ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, بزنس ویسے ڈیفیکلٹ چیز ہے دیکھا جائے, جاب والے لوگوں کو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے ٹھیک 8 گھنٹے جاب کی, اس کے بعد بس مطلب وہ شاید. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, ان دونوں چیزوں میں ایک تیسری چیز وہ بھی آتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. صرف آپ نے جاب یا بزنس نہیں کرنا, اپنا انٹرسٹ بھی دیکھنا. اب دیکھیں میں اپنی ایگزامپل جیسے دیتا ہوں, میرا جیسے اب انٹرسٹ تھا کہ میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور میں نے اسی فیلڈ میں ہی جانا ہے. اب میں اگر اس فیلڈ میں ہی جانا ہے اور میں بزنس کا سوچنے لگ جاؤں تو مجھے تو شاید میری نسلیں بھی شاید جو ہے وہ کمائے, اور جا کے آپ کو کوئی پاور پلانٹ کریٹ کرنا ہے میں نے اپنا شوق بھی تو دیکھنا ہے شوق, تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں اچھا پڑھوں اور میں ایک پاور پلانٹ میں اپنی پڑھ کے اچھی سروسز دوں اور وہاں پہ ایک اچھی جاب کروں, ٹاپ لیول پہ جاؤں. تو میں تو کہتا ہوں یہ ڈیبیٹ بنتی ہی نہیں ہے. اور جاب جو ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یار میں نے جاب کرنی ہے, یا بالفرض کوئی بھی آپ جیسے وہ ڈاکٹر کا ایگزامپل دی انہوں نے, تو آپ اسے کہہ دیں کہ یار میں نے بزنس, آپ بزنس کے اندر آؤ گے تو اس کا ایک تو یہ کہ اس کی مینٹل ہیلتھ بڑی خراب ہوگی, وہ نہ تو جاب کرنے جو کرے گا اور نہ بزنس وہ کر سکے. ایکچولی میں پتا کیوں کہنا چاہ رہا تھا, اس سے تھوڑا سا اگر پیچھے اسٹیپ جائے نا, آج کل بہت زیادہ یہ یوٹیوب وغیرہ پہ ہے, اکثر یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ ڈگری چھوڑو, ڈگری کیا ہے, میٹرک کے بعد ہی کاروبار شروع کرو اور 10 سال بعد آپ کا کاروبار ادھر ہوگا. تو میرے یہاں پر ڈگری بھی ایک بہت ہی بات سنیں, وہ جو یہ ڈبیٹ ہے نا, یہ فنش پتہ کیسے ہوتی ہے میرے اینگل سے. سب سے پہلے جو احمد بھائی کا پوائنٹ تھا نا, وہ کسی حد تک ویلڈ بھی تھا اور کسی حد تک شاید نہیں تھا. ویلڈ اس وجہ سے تھا کہ جب آپ جاب کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس آ جاتا ہے, آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا اپس ہیں کیا ڈاؤن ہیں, جیسے ہم کر رہے ہیں جاب بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بزنس بھی پارٹ ٹائم کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا, تجارت کو اللہ کے نبی نے بنایا کہ وہ برکت والا ہوتا ہے. تو آپ جاب کریں, جاب کے ساتھ آپ چھوٹا سا بزنس کریں اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے بزنس. سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, احمد بھائی نے کہا کہ انٹرسٹ مین چیز ہوتی ہے, انٹرسٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, مین چیز ہوتی ہے انٹرسٹ, ٹھیک ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جاب کرنے والے
बिजनेस करने वाले से ज्यादा हमारा बेसिक मकसद हमारा क्या है, अर्निंग है। स्किल एक ऐसा वो उनके पास होता है। अर्निंग है हमारा मकसद, बेसिकली अर्निंग करनी है हमने। और मैंने अक्सर देखा है जॉब करने वाले 2-3 गुना ज्यादा कमा रहे हैं बिजनेस करने वाले से, क्योंकि बिजनेस करने वाले में इंटरेस्ट नहीं है और जॉब करने में मतलब लगन है उसमें। और बिजनेस ज्यादातर लोग जो करते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं देखा देखी कर लिया जबकि अपना इंटरेस्ट नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जॉब में जो है वो आपको मतलब काफी जॉब आपको easy डिसिप्लिन आपको सिखाती है। और अगर आपने बिजनेस करना भी है तो फिर भी मैं कहूंगा कि पहले जॉब करना जरूरी है। Yes, अगर this is very important. अगर आपकी ये हम कह सकते हैं कि उसकी कुछ फायदे नुकसान है, उसके कुछ फायदे नुकसान है, जो बंदा जहाँ पे एडजस्ट होता है। अब देखें, अब जैसे मैं अपनी फील्ड में फर्ज कर रहे मैं कल को मैं बिजनेस करना चाहता हूँ उसमें, लेकिन अगर मैं किसी के पास जॉब कर रहा हूँ, एक बिजनेस उस बंदे का भी बिजनेस ही है ना, मैं बिजनेस वाले बंदे के पास जॉब कर रहा हूँ, उसने मैनेजर रखा है उसने सारे, तो मैं उन सब के एक्सपीरियंसेस से सीख रहा हूँ और मेरा रिस्क फैक्टर बहुत कम है कि मैं मुझे जो नुकसान होगा बहुत कम है। मैं सैलरी ले रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, और मेरे से अगर कोई गलती होती भी है तो मुझे उस तरह से नुकसान नहीं होगा जो कि एक मेरा अपना बिजनेस होता है कंपनी का। अगर करना भी है, हाँ, अगर आपका खानदानी कारोबार है उसमें, तो फिर आपको ये नहीं है कि आप किसी की जगह जाके नौकरी करो, वो आप अपने उसी में सीखो, क्योंकि अगर आप कोई नुकसान करते हो तो वो कोई नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा कि आपके कंपनी को Survive कर देंगे आप। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे जो आपने एक बात की थी कि डिग्री के हवाले से हमारे अक्सर ये समझा जाता है कि यार डिग्री करने से क्या, डिग्री के हमें क्या कमा के देगी। तो अनफॉर्चुनेटली डिग्री को ना हम ना पैसे के साथ जोड़ते हैं कि यार ये डिग्री आ जाएगी तो हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डिग्री हमें शऊर जरूर देती है। वो सारी डिग्रीज हैं जो हमें पैसा नहीं कमा के देती हैं, उनके लिए फिर आपको साथ साथ स्किल्स भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइंडसेट मेरे ख्याल में रखना चाहिए कि आपको डिग्री के साथ कोई ऐसी कोई स्किल आपको सीखनी चाहिए। कोई भी स्किल है, बहुत सारी स्किल्स हैं, उनमें से एक स्किल लाजमी सीखनी है जो आपका जो है ना चूल्हा और सर मैं इसकी एक छोटी एग्जांपल दूंगा डिग्री वाली डिबेट ओपन करने के लिए। डिग्री जस्ट लाइक अगर आप किसी से आपने गाड़ी ली है और आपने उसके साथ लेते वक्त कोई रिटर्न आपने एग्रीमेंट नहीं किया, और ठीक है, और जब वो आप गाड़ी वापस करने के लिए गए और आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, और आप किस तरह प्रूव करोगे कि इस पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर है, तो डिग्री वो है, फिर आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी स्किलफुल हो, जितनी मर्जी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जितना मर्जी आप पीछे से पुलिस वाले आपका जो रेफरेंस है सारा कुछ ले आओ, वो सब कहेंगे कि किधर लिखी थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज कब तक की वैलिड है। थोड़ी चले एनीवे यार, ये वो मेरी बात अच्छी है। समझ, जी। ये थोड़ा सा कैजुअल हो जाए, मैं होता है ना, ये हम हम स्पोर्ट्स की तरफ अगर हमारा कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक दफा ना एक हमारे कजन है, उन्होंने मुझे एक बात, मैंने उनसे कहा, उनका स्टेशनरी के काम में बड़ा एक्सपीरियंस था, मुझे बड़ा पसंद था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार भाई मैंने स्टेशनरी का अपना काम करना है। उन्होंने मुझे एक बात कही, ये इस सारी डिस्कशन का उसका वो जवाब, उन्होंने कहा जी स्टेशनरी का काम जरूर करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले 2 साल 3 साल 4 साल किसी के पास स्टेशनरी के हवाले से काम करो, उसका एक्सपीरियंस हासिल करो, फिर अपना काम करना। अब फिर उससे भी मैंने ये चीज अभी आपके मेरे ज़हन में आई थी कि अगर हमने को बिजनेस करना है, हम ये समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी के पास, मैं जब दुकानों पे देखता था यार ये ड्राई फ्रूट का ढेर लगा हुआ है, एक बंदा आया पूरा वो लेके, अच्छा वो मैं कहता हूँ यार ये बड़ी इसकी सेल है, उसने माल दिया 20-30 हज़ार रुपये मेरे सामने कैश वो ले गया, मैं कहा यार बड़ा पैसा है। लेकिन वो फिर जब मैंने खुद किया तो वो मुझे उसका अंदाजा हुआ कि ये इतना आसान काम नहीं है, बिजनेस करना इतना आसान काम। उसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट चाहिए, आपने चीज ये चीज आपको आपने किसको बेचनी है। अब एक और चीज में से आप किसी दुकानदार के पास पहली दफा गया ना कि यार भाई हमारा होलसेल का काम है स्टेशनरी का, वो देखेगा बंदा पहली दफा का हमें लेना। अब एक दुकानदार के पास मेरा अपना तजर्बा है, उसके पास मैंने 10 चक्कर लगाए थे और उसने मुझे खुद कहा था, उसने कहा ये ऑर्डर मुझे माल की जरूरत भी है, मैंने लेना भी है, लेकिन आपसे अभी नहीं लेना मेरे पास बार। मैं 10वें चक्कर पे उसने मुझे 50,000 का ऑर्डर लगवाया। अच्छा चलो ये बाहर आ लिए, लेकिन उसकी हमारी आपस में प्रोफेशनल और हमारी इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, अब हम थोड़ा कैजुअल आपस में डिस्कस वगैरह करते हैं कि हमारी नहीं, हमारा ये जो आपस में जो दोस्ती पैदा हुई है, जो हमारा यूथ एक मशहूर है हमारी फैमिली की, इसको हम थोड़ा आपस में आपको बताते हैं कि ये हम इकट्ठे कैसे हुए और ये हमारा पैचअप कैसा हुआ और हमारी आपस में बॉन्डिंग ये इत्तेफाक कैसे बनी। वाले घंटे से गुजरा वाला और हमारी जो कुछ
कुछ हमारी वो जो तीन मेमोरीज दोस्त हैं और गोश्त ले गए ना मुझे। वो जो हमारी कुछ हमारा मेमोरीज इत्तेफाकी हैं ताल्लुक वो था हम ना, आपसे शेयर करेंगे, ऐसी मजे मजे की मेमोरीज जो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगी, और जो हमारी और ये पहले आप चेक कर लीजिए दोस्ती की खूबसूरती आज की है memory वो हम आपके साथ शेयर करते आज हैं। की मेमोरी एंटरटेन हो जाए, पहले चेक कर ले कैमरा ऑन ही है कि कैमरा बंद ना हो गया हो। हाँ वो मैं चेक कर लेता हूँ। चलो बस बहुत है। बहुत है। नहीं यार अभी तो बुलाया, अभी तो स्टार्ट किया है। अभी तो स्टार्ट किया है। वही हो गया। हाँ अभी तो शायद भाई हमें खाना भी खिलाएंगे इसके मैं बाद। आपको बता दिया सामान पे गया यार 9:30 होने वाले हैं। मुझे तो भाई वो खाना जो खाते हैं। मुझे तो है ना यार भाई वो जब गाल शुरू खाना की ना, खाते हैं। भाई वो खाना खाते हैं फिर चलते हैं। हाँ खाना खाते मैंने खाना वो यार तबीयत खाते खराब हैं है यार, चलो सभी भाई, चावल खाते हैं। अच्छा तुम बैठ मुझे जाओ गाल ना। शुरू की थी, वाइंड अप करना है फिर चल। हाँ। हाँ बस तो थोड़ी सी यार Short करो। थोड़ी सी 35 भैया थोड़ी मिनट्स casual रखो, short कैजुअल करो, करें, हाँ। और ना बिल्कुल। आप कुछ क्वेश्चन ना करो किसी कोई से, क्वेश्चन नहीं बस होगा, हर बंदा यानी कि मेमोरी शेयर करते हैं, अपनी हाँ, अपनी मेमोरीज memories जो share हमारी करते मजे मजे की मेमोरीज हैं। ये नहीं होगा कि एक बंदा सिर्फ बात करेगा, सारे मुझे मिलकर थोड़ी ऐड स्विमिंग करेंगे। पूल वाली याद आ गई तो अब। कोई एक मेमोरीज शेयर करते हैं, Swimming pool पे उसमें slide है। करेंगे। स्लाइड अच्छा स्लाइड वाली मेमोरीज क्या थी, मुझे नहीं याद आ रही क्या थी। Slide वाली मैं हाँ। तो- भाई आप जब एकदम स्लाइड से एकदम। ऊपर से नीचे आ रहे थे, जब आप पानी में गिरे थे तो आपका मुंह देखने वाला था। मुझे स्लाइड वाली नहीं याद आ रही, मैं जब ऊपर चढ़े तो वो याद वो आ रही। ओ हाँ मुझे याद आ गई है वो, मैं बता रहा भाई हूँ। वो वाली याद है, वो जो नहीं, बोतल को है अच्छा और गोते एक में वो बनाने- भाई अब्दुल बासित कहा मेरे बच्चे हैं, तेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहर में जब भाई मुझे मुझे मेमोरी याद है, वो बड़ी मजे की मेमोरी है कि भाई रमजान था तो भाई अवैस ने आपके साथ शर्त लगाई थी आप लोगों के साथ कि ये नहीं आएगा, तब मेरे एग्जाम चल रहे थे 35 मिनट में आए थे जब भाई मैं एक घंटे के अंदर मैं वहां से लाहौर से सियालकोट लाहौर से गुजरांवाला। गुजरांवाला 35 मिनट है। हाँ भाई अवैस ने शर्त लगाई 35 मिनट 35 एक घंटे के मिनट, अंदर एक जरा घंटे थोड़ी लंबी छोड़ी गई है, दो फिर बाद से- में कवर कर लेते। यार बड़ी बड़ी मेमोरीज है। एक घंटे में आए थे एक घंटे में आया था भाई तो साहब, भाई अवैस गुजरांवाला। देखते रह गए थे यार, पुराने का। सानू कहते हैं कि वो मेरे एग्जाम चल रहे थे नाल ही आ गए। मैं आपको बताता हूँ अहमद की बात एक। यार जब हम लोग ना क्रिकेट खेलने गए तो अगली टीम का एक प्लेयर था, मारी जा रहा है, छक्के मारी जा रहा है। अहमद मेरे पास खड़ा था, फील्डर वो उधर खड़ा था, मैं इधर। अहमद कहता है मेरा दिल करता है विराट कोहली तरह कैच पड़ा। इत्तेफाक से अगली बॉल पे कैच आया, अहमद ने डाइव किया, इतनी घास थी। अहमद साहब अंदर और अहमद ऐसे एक हाथ से कैच पकड़ा, और उसके बाद तो 3 महीने अहमद दिल भाई वो मैंने बड़ा कैच बड़ा मजा आता है। भाई नीचे से फुल ऐसे एक हाथ कर दिया ना। जैसे घास थी। ने कैच नहीं पकड़ा कल परसों। यार मेमोरीज की बड़े मजे की है। भैया एक बड़ा दफा कैच ही यार। हमारा वो कोविड-19 मैं था। बताता हूँ एक मिनट बाद। एक दफा ना उस्मान साहब मुझे कहता ना, मुझे नहीं था पता ये इतनी क्रिकेट खेलता है, और माशाल्लाह ये मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बड़ी अच्छी खेलता है। उस्मान के मेरा मैच देखने हुआ, मैं मैच देखने गया सियालकोट से ना स्पेशल मैच देखने गया। उस्मान गया ओपनर गया, पहली बॉल पे कैच आउट। अगला मैच देखने गया, फिर पहली बॉल पे आउट। अच्छा ये इतना मनहूस है। यार जब भी मैं ये मुझे देखने गया, पता नहीं क्या हुआ, पहली बॉल में आउट हो जाता जब भी ये गया कि और बाद में पता लगा जनाब पीछे से 50 फिर बाद में कोई जाके कोई इस्लामाबाद में हुआ कोई वो जब वो बना अच्छा खेला, वो खेला, हसन के साथ कोविड में हमने वो बनाया था वहाँ पे कोरमा, सुमान साहब ने फुल कोरोना में मैं ना हमें वीडियो के अंदर वो पिक्चर्स वगैरह साथ शेयर हाँ, कर वो दूंगा। अटैच कर देंगे। वो बड़ा मजा वो आता है। क्या हुआ कोविड के अंदर रास्ते बंद, सब कुछ बंद, ब्लॉक कोई कहीं, जब कोविड-19 था हर तरह से रास्ते वगैरह बंद। जनाब साहब ही इकट्ठे हो गए जी, इकट्ठे होना है। टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे तब कोविड था, ठीक है, और अच्छा खासा था। अच्छा खासा कोविड था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे कोविड है। मैंने मास्क आया, खांसी वगैरह मुझे लगी, इधर आया, इधर आके जनाब मैंने कुकिंग की। हम सामने एक हवेली में बैठा है, मैंने खाना बनाया, ठीक है, काटा खाना, सब कुछ बनाया जा रहा है, सबने मिलकर खाया। घर जाके बाप ली, ये ना पिक्चर साथ इसके लगा दो। मैं पीछे इंशाल्लाह लगा घर जाके भाई ने बाप ली कि बड़ी जनाब वो अच्छा वो अब मुझे बाद में पता चला कि पहली उस्मान वो साहब हमारी को गैदरिंग COVID थी ना, नहीं, वो पहली पहली थी। तो नहीं थी, उसके बाद पहली हमारी हुई थी तलाक छोटी हुआ है, हम तलाक इत्तेफाक हुआ है। इकट्ठे हुए थे। पता है तला तुम्हारे घर जब भी है एक दिन सोगा था, एक दिन एक दिन बुटा, से एक दिन बुटा, हाँ, फिर हम जैसे ही हुआ, उधर ठीक है। मतलब हर रोज फिर स्विमिंग पूल पे नहाने भी गए, उधर भी गए, बेगवाला भी। स्विमिंग पूल सारी फॉर्म देख रही है, तला ऊपर से वो जंपे लगा रहा है। तला हैवी अच्छा मैं आपको हैवी एक और बात बताता हूँ। हमारे में ना हर बंदे के अंदर चले फन की एक मस्ती होती है। हम जाके अंदर ना एक बड़ी
यानी कि ना जिसे कहते हैं मस्ती करने की आदत थी, ये चलता चलता ना चला जाना पीछे टांग मार देता ऐसे, उसकी कहानियां तो तेरा भाई बताए। उसका ये हुआ कि हमजा साहब ने हमजा टांगे मार दी, लेकिन फिर तला ने ऐसी उसको टांग मारी, उसके बाद हमजा ने टांग नहीं मारी। नहीं वो आज तक नहीं टांग मार वो सका। इस तरह था कि सो वाली जो हमारे घर है ना उसके सामने थोड़ा सा फिल्टरिंग ऑन करके बात करेंगे, थोड़ा फिल्टर ऑन करके बात हाँ करेंगे। यार मैं इसलिए कह रहा था चैनल में पढ़ते थे हमजा साहब को काफी गंदी आदत थी टांग मारने की। ये चलता चलता पीछे से टांग मारता होता था। मुझे तो मैं एक्सपीरियंस हो गया था, मैं जब उधर सो वाले 1 साल हम रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस हो गया था टांगों का। मैं काफी तंग आ गया था। एक दिन हमजा साहब जा रहे हैं, साथ अहमद भी था, अहमद आगे आगे, पीछे हमजा था और पीछे मैं। रात को हम वापस आ रहे थे, बाहर गए हुए थे, उधर दरवाजे के पास दरवाजे के पास पहुंचे हैं तो हमजा साहब को पता नहीं क्या सूझा, तो हमजा साहब थोड़े से रुके हैं, मुझे भी समझ आ गई हमजा साहब की जो आदत है ना वो पूरी हो गई। एक्टिव होने लगी। एक्टिव होने लगी है। बस हमजा साहब ने थोड़ी सी टांग पीछे की है, मैंने पहने हुए थे बूट, सेफ्टी शूज पहने हुए थे। हाँ सेफ्टी शूज, मैं सिर्फ ऑफिस से ही आया ना, मैं कहा ले फिर आज इसकी आदत थोड़ी खत्म कर दे। मैंने मारी एक दफा टांग। सौ वाला उसके बाद कुकिंग हमजा की साहब हमने। जैसे वो नहीं, अक्सर आपने देखा होगा कि मोहल्लों में वो कुत्ते घूम रहे होते हैं। अबे सवाल दोबारा से मुझे वो बात याद आ गई है, हम बकरे लेके गए हैं भाई बड़ी ईद पे, हमें तो पता नहीं क्या हो रहा, बार बार बकरों को यार चले वो तो बहुत ही बचपन की बात है। 4-5 में थे दोनों बकरियां पीछे, वो तो है ही। यार सब क्रिश उससे भी एक मजे की बात, उमर भाई, मैं था और अहमद थे, मैं और अहमद ने उससे भी ज्यादा लोगों का घर था उधर, हम खड़े थे दोनों, मैं और अहमद बात कर रहे थे, तो मेहर भाई ना गली से आ रहे बाइक पे, अक्सर उधर अक्सर ना 16 दिन रात को कुत्ते घूम रहे होते थे। मेहर भाई आए हैं, आगे हमारे पास बाइक खड़ी किया, स्टार्ट ही थी बाइक, खड़ी करके उतरे हैं बाइक से, तो आ गया। एकदम से ना गली से एक कुत्ता भागता हुआ आया, हमें लगा कि हमारी तरफ आ रहा है। मैंने द्वारा बंद कर अहमद जो था, अहमद ने दरवाजा में खड़ा हुआ था। कहते कुत्ता आ गया है, मैंने ये नहीं कि चला कोई अंदर आने को बात करता है। दरवाजा बंद किया, मैं सीधा दरवाजे में, भाई मैं दरवाजे में भाई मैं मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। मैं सब तो मैं देख के भाग गया। वो बड़ा यार वो तो स्टंट है, बाइक का स्टंट सो गुजरा मारा इस गली में डालोगे। भाई का शेफ साहब ने नई नई बाइक सीखी जी, शेफ साहब के पीछे बैठे हुए थे, अहमद बैठा हुआ था, मैं और हम थे, मैं जरा थोड़ा प्रोफेशनल था, कह ले के इससे बेहतर थे। इनसे महान बेहतर। शेफ साहब की जरा आदत थी, बाजू कड़ा के चलाते थे, बाजू के अंदर पिंग नहीं थे इनके बिल्कुल। यार वो तस्वीर में मैं भी लगाता हूँ शेफ की बाइक वाली मेरे पास हैंडल नीचे रखा होता था ना मैं, ताकि शेफ साहब जो थे ना वो जरा लाडले भी थे और गुस्से के जरा तेज भी थे, तो बस आपने बहुत बाइक पे खाया क्या साथ जा रहे हैं। बचपन में। शेफ साहब को आदत थी ना यूं कट्टे लगा इधर पास में रोज की। शेफ साहब को आदत थी थोड़ी कट्टे शट्टे मारने की, नई नई बाइक सीखी थी, तो शेफ साहब आए हैं बाइक के साथ, मेरे साथ लगाई उन्होंने, कट कराने की कोशिश की। थोड़ा सा चला नहीं ड्राइवर कट गई थोड़ी सी। मैं कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, आगे गए हैं थोड़ा सा, फिर शेफ साहब ने थोड़ा सा, उल्टियां दिखा रहा था। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा से आगे हैं, मैंने बस यूं ही हैंडल किया, शेफ साहब ने नाले में, शेफ साहब आधे नाले में आधे बाहर, अहमद साहब ने दोनों टंगे अंदर, अहमद साहब भी चले गए यार। एक ऐसी बात है जो आप सबको नहीं पता, उसके बाद उसके बाद जब वो बाहर निकला तो काला हो एक और टाइम नहीं, जब हम नहाने गए थे, मेरे तो कतराड़े का किक मार गए थे। यार मैं वो बात कर रहा हूँ, यार, ये नहीं है। मैं भाई मैं और ना अमर भाई के आगे बैठा रही हम फिर भाई मैंने नई नई साइकिल सीखी है ना, ये बहुत बड़ी पुरानी बात। वो साइकिल का वो जो होता है ना भरा हुआ, मैं उधर बैठा हुआ हूँ, रे पीछे बैठा हुआ है भाई मेरे भाई राव झूले लेके दूं, उधर ना लगे हुए थे जनाज़ गाह के खेत, पास। आलू लगे हुए थे, तो उधर चलाते चलाते भाई को माशाल्लाह पूरी वो जनाब होती है ना वो जो 7 अप जो ऐड होती है
वो भाई को पूरी स्टंट्स आती थी मोटरसाइकिल पे, भाई चलाता 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 भाई ने ये नहीं किया कि डोली है साइकिल जरा मिस बैलेंस से मैं रोड पे गिर जाऊं, भाई साहब ने सीधा खेतों के अंदर रेल छलांग मार दी, रेल बिल्कुल बच गया, मेरी ये साइड हुई और भाई हमें मिले ही ना। और जब बाद में पता चला जिन्हें भाई साहब इतने माशाल्लाह वाइट हसीन जमील, बाद में निकला नजर क्या काले रंग का बंदा पूरे भाई काला। एक दफा भैया आपके साथ खाना याद है वो खाना खाना चलते हैं यार, बहुत है ओके हो गया। खाना खाना चलते बाकी हैं। यार कोशिश करते हैं थोड़ी देर तक अभी ना- ये कह लें कि हमारी 20% जो है ना आपको बातें हमने बताई हैं, शेयर की आपने। चलो एंड कर देते हैं ना। बाकी कोशिश करते हैं किसी दिन फिर गैदरिंग करते हैं। और ये तो चले आज हमारी पहली दफा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर हम काउंट करें तो 1000 प्लस हमारी गैदरिंग्स बन जाती बहुत ज्यादा तो- मैं बहुत ज्यादा मैं वैसे ना मैं 6 सालों के अंदर तो भाई मजा आ गया। चला अहमद कोशिश करना है यार सारे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी थोड़े दिन तक फिर गैदरिंग करते हैं, जब तक मेरी तरफ आ जाओ। इधर हो तब तक फिर ये भाई का डायलॉग बहुत मशहूर है मेरी मैं तरफ आ जाओ। मैं भाई ऑन रिकॉर्ड सच्ची कराएंगे में। अच्छा भाई एक बार मैं और आपको बताना चाहता चला हूँ हम पिज्जा खाएंगे स्पेशल हमारा ना और उस्मान साहब लकड़ी का पिज्जा एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारी एक दोस्ती थी ना, तो हमारे अगर उसके दरमियान पैचेस भी आए हैं, यानी कि हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो हमने उसको कवर कैसे किया, हम दोबारा बाउंड कैसे, वो भी हम आपको दोबारा बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक है। अल्लाह हाफिज।